Good evening, everyone, and welcome to the final day of the Epochs Data Science Bootcamp. Today, we will explore retrieval augmented generation and vector databases, the technologies that enable AI systems to retrieve the right information and generate more accurate, context aware responses. We are excited to have Ashish Abraham, AI engineer at Western Corporation, with us to lead today's session. Over to you, Ashish. Am I audible? Hello? Okay, so yeah, hi all. I'm Ashish. Ashir has already introduced me. I'm working as an AI engineer in Vistion. I'm from Kannur, but I'm working here in Trivandrum. പഠിച്ചതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് CT-യിലാണ് പഠിച്ചത്. So yeah, that's about me. So today's session, I have seen you guys are having a whole plan of 11 days or something. So today's session will be about retrieval augmented generation, or RAG, and vector databases. These are current hot topics in AI. Like you see it discussed everywhere now. So we'll see what's so interesting about it, how is it so useful, and why is it used. And my plan is like, first I will go through some key terms or topics that you need to know. Then I will show it in the code. So I think you'll be clear. അങ്ങനെ അധികം വലിച്ചു നീട്ടത്തില്ല. Whatever you need, I will just explain that and show the thing needed. So that won't be too boring. I won't go that deep. Yeah, so we can start. My screen is visible, right? Okay. So yeah, retrieval augmented generation, building the AI brain. We will start. അയ്യോ, ഇത് മാറാത്തെ. Okay. So before going to what is RAG and what are vector DBs, as in the previous session, as you have explored what is generative AI, what is large language models, I will show how RAG and things are relevant here. So for that, you need to understand some limitations of large language models. So one major term that everyone needs to know is called hallucination. അപ്പം at the base level, let me know if you're not comfortable with Malayalam. Anyone, you can just ask me in chat if it's fine. Also, if you need to interrupt or ask questions, you can drop in chat. I'll see it. No issue. Okay, so LLMs മെയിൻ വർക്കിംഗ് ഫങ്ഷനാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷനാലിറ്റി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ക്വിക്ക് ബ്രൗൺ ഫോക്സ് ജംപ്സ് ഓവർ ദ ലേസി ഡോഗ്. അപ്പം ക്വിക്ക് ബ്രൗൺ ഫോക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വരണം, ജംപ്സ് ഓർ വാക്സ്, ആ ഒരു വേർഡ് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് LLMs നോർമലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മളൊരു ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡലിനെ മൊത്തത്തിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി പഠിക്കുന്നത് ഈ നെക്സ്റ്റ് ടോക്കൺ ആണെന്നുള്ള പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം വൺസ് ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ അതും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. പ്ലസ് എനി ഡാറ്റ ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു നോ ഇസ് ഓൾറെഡി അതിൽ ഓൾറെഡി എംബഡഡ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ടോക്കൺ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഇഷ്യൂ വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റയിൽ ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ LLM-നോട് പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റയിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം നമ്മൾ അതിനോട് ചോദിച്ചു. സോ ഈവൻ ഇഫ് യു ആസ്ക് ഇറ്റ് സംതിങ്, ഇറ്റ് വിൽ റിപ്ലൈ സംതിങ്. It is not taught in a way that if it doesn't know, replied doesn't know. അങ്ങനെയൊന്നും ട്രെയിൻ ചെയ്യാറില്ല നോർമലി ഒരു പ്രീ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റേജിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നത് ഇപ്പം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ട്യൂൺഡ് മോഡൽസിനൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രോംപ്റ്റിൽ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കും. അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അതിന് റിപ്ലൈ തരും.
So it won't be correct. If it's not in the training data, അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് എ ഫാക്ച്വൽ എറർ. സോ എന്താ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടോക്കൺ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റീസ് ആണ് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഏറ്റവും പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോക്കൺ നെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് അങ്ങനെ പോകും. അപ്പൊ അതിൽ ആ ഒരു സ്ട്രീമിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ടുള്ള ആ എല്ലാ വേർഡ്സിനും വ്യത്യാസം വരും. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഗസ്സിങ് അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂ വരും. അപ്പം ആ ഒരു ഫാക്ച്വൽ എറർ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആക്ച്വലി. അപ്പം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം സംതിങ് കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നു, ബട്ട് സംതിങ് ഇസ് ജനറേറ്റഡ് വിച്ച് മേക്സ് സെൻസ് ഗ്രാമറ്റിക്കലി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, ബട്ട് ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി കറക്റ്റ്. Yeah, so if an LLM trained on which has a knowledge cutoff till ഇപ്പം വരുന്നതിനൊക്കെ ഇപ്പം അസിയറിലുള്ള മോഡൽസിനൊക്കെ 2024 ഡിസംബർ ഒക്കെ കട്ട് ഓഫ് ആണ് കാണുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള LLM-നോട് ഹൂ വോൺ ദ വേൾഡ് കപ്പ് 2026 എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അറിയത്തുണ്ടാവില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഹാലൂസിനേഷൻ. സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സൈറ്റേഷൻ ഫാബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ ഇഫ് വി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ആസ്ക് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രൂഫ് ഉണ്ട് അതും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയണം. അപ്പം എവിടുന്നാണ് സോഴ്സ് എടുത്തത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സോഴ്സ് വേണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഡപ്പ് സോഴ്സ് അതിനകത്ത് ഇടും. ദാറ്റ് സോഴ്സ് വോണ്ട് ഈവൻ എക്സിസ്റ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഹാലൂസിനേഷൻ. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് എ ഹൈ ലെവൽ ഐഡിയ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതിൽ ഇറ്റ്സ് mathematical issue like with the next token prediction. I'm not going deep into that. Okay, yeah, so to prevent this hallucination, what can be done? The main issue എന്താണ്, അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ LLM-ന് പ്രോംപ്റ്റിൽ പോവാത്തതാണല്ലോ ഇഷ്യൂ, അല്ലെ അതിന്റെ ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റയിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് ഇഷ്യൂ. സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഹിയർ ഇസ് fetch the correct data from somewhere and put it in the prompt. അതാണല്ലോ ഏറ്റവും ഈസി വേ. So it says in a user query, if user wants to ask about something, for example ഇപ്പം എനിക്ക് ഇന്റേണലി എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാറ്റ് ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ആൻസർ വാട്ട് എവർ ഇസ് വിത്തിൻ ദ കമ്പനി. സോ ക്ലിയർലി ദ LLM won't be trained whatever LLM ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ്. അതിന് കമ്പനിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തുണ്ടാവില്ല. അപ്പം വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ് വാട്ട് എവർ ഡാറ്റ ഐ നീഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു whatever the user asks, ആ കമ്പനിയിൽ എന്താണോ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ അത് ഈ പ്രോംപ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് LLM-നെ കൊണ്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അപ്പം എക്സാക്ട്ലി ഡാറ്റ ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയിട്ട്, അതായത് വിത്ത് ഫാക്ട് ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ അവിടെ നിന്ന് തരും. അപ്പൊ അതിൽ എറർ വരത്തില്ല. അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ദ മെയിൻ ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് റിട്രീവൽ ഓഗ്മെന്റഡ് ജനറേഷൻ. അപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി അതിന്റെ ഡാറ്റയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോംപ്റ്റിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുക, then give a correct response. അതാണ് മെയിൻ ഐഡിയ. സോ റിട്രീവൽ ഓഗ്മെന്റഡ് ജനറേഷനിലെ റാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വലി 2 phases ആണ്. സോ നൗ ഇഗ്നോർ ദ phase 2. ഐ വിൽ ഗോ ത്രൂ phase 1 ഫസ്റ്റ്. സോ ഇതിൽ phase 1 എന്ന് പറയുമ്പം ഈ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ LLM-ലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള നോളജ് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും, എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കും എന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് കറക്റ്റ് യൂസറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് LLM-നെ കൊണ്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അപ്പം phase 1 സ്റ്റോറേജ്, phase 2 റെസ്പോൺസ്. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോറേജ് ഇതിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ ഇൻവോൾവ്. യു ഗെറ്റ് എ റോ ഡോക്യുമെന്റ്, യു ലോഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് ഫോം. അതൊക്കെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, ലൈക്ക് വാട്ട് എവർ ഇസ് റിട്ടൺ ഹിയർ. വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ എംബെഡിങ്. അപ്പം യു ടേക്ക് ഇറ്റ് എസ് എ സിമ്പിൾ ഡാറ്റാബേസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട ഫുൾ നോളജ് എന്താണോ അതിനെ ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം, വാട്ട് എവർ ദ യൂസർ ആസ്ക്സ്. അപ്പൊ ആ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് phase 1 ഇൻഡെക്സിങ് സീക്വൻസ്. phase 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ when a user asks something, ആ ഡാറ്റാബേസിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം എടുത്ത് LLM-ന്റെ പ്രോംപ്റ്റിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ആ യൂസറിന് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഇറ്റ് വിൽ ബി എ കറക്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ പ്രൂഫ് ലൈക്ക് there is a source of information to track back to. So ഇതാണ് phase 1 and phase 2. So the session അനുസരിച്ച് എനിക്ക് അതിൽ ഞാൻ ലാങ് ചെയിൻ മെൻഷൻ ചെയ്തായിട്ട് കണ്ടു. അപ്പം ഐ വിൽ ടേക്ക് മോസ്റ്റ്ലി വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ലാങ് ചെയിൻ. അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എന്ത് ഡാറ്റ ആണല്ലോ അതിന് കൊടുക്കുന്നത് എന്നത് ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ബുക്ക് ഇതിൽ പോവാം. ഇപ്പൊ ഒരു ബുക്കാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ
പാർട്സ് ആയിട്ട് എടുത്തല്ല, ചാപ്റ്റർ വൈസ്, പേജ് വൈസ്, എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ പാർട്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പാർസ് ചെയ്ത് അതിൽ ടേബിൾസ് സെപ്പറേറ്റ് വെക്കുക, ഇമേജസ് സെപ്പറേറ്റ് വെക്കുക. ഇങ്ങനെ അതിനെ വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം. സോ ഡോക്യുമെന്റ് പാർസിംഗ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം. അപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് എ CSV ഡോക്യുമെന്റ് ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ്, അതിന്റെ പാർസിംഗ് മെത്തേഡ് വേറെയാണ്, PDF പാർസിംഗ് മെത്തേഡ് വേറെയാണ്, വെറും TXT ഫയലിലെ മാർക്ക് ഡൗൺ ഫയൽസിന് ഇതെല്ലാം വേറെ, HTML പാർസിംഗ് മെത്തേഡ്സ് വേറെയാണ്. അപ്പം LangChain ഇസ് എ ഫ്രെയിംവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈത്തൺ ലൈബ്രറി എന്ന് പറയാം, വിച്ച് ഹാസ് ഓൾ ദിസ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഇൻ ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് യു ഡു ഇറ്റ് വിത്തൗട്ട് മച്ച് എഫേർട്സ്. സോ ദ മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ വരുന്ന, ഇതിപ്പോ phase 1 മാത്രമാണ് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സീക്വൻസിൽ മാത്രമേ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പം അവിടെ വരുന്ന ഒരു മെയിൻ ഇഷ്യൂ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, യു ഹാവ് എ ഫുൾ ബുക്ക്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വിൽ ബി അബൌട്ട് the internet, second chapter will be about cloud computing. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ആ ഒരു LLMന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോംപ്റ്റിലേക്ക് ഈ ഒരു ഫുൾ ബുക്ക് യൂസർ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഈ ഫുൾ ബുക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുന്നത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അല്ലല്ലോ. കാരണം ചില ബുക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെ വലുതായിരിക്കും. ഇപ്പം ഒരു LLMനെ ഇപ്പം ഇത്ര ടോക്കൺ വിൻഡോയെ വരുള്ളൂ, അപ്പം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇത്ര വേർഡ്സ് ഒരു ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് വിത്ത് ഇറ്റ്. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ക്ലൗഡ് സബ്സ്ക്രൈബറിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ആ പ്രോംപ്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവർ ചാർജ് ചെയ്യും. അപ്പം മാക്സിമം പ്രോംപ്റ്റ് ചെറുതായിരിക്കും, അക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം. അപ്പം ഈ ഒരു ഫുൾ ബുക്ക് ഓരോ യൂസർ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഈ പ്രോംപ്റ്റിലേക്ക് ഈ ഫുൾ ബുക്ക് ഇടുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. സോ വാട്ട് വി ഡു ഇസ് വി ഡു ചങ്കിങ് ഓർ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു പാർട്സ്. അപ്പം സോ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ബുക്ക്, ഇത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചങ്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് പേജസ് ആയിട്ട് ചങ്ക് ചെയ്യാം, ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ചങ്ക് ചെയ്യാം, പാരഗ്രാഫ്സ് ആയിട്ട് ചങ്ക് ചെയ്യാം. സോ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഇറ്റ്. സോ വെൻ ഇൻ ടു ദ LLM അല്ലെങ്കിൽ ആ ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡലിന്റെ പ്രോംപ്റ്റിലേക്ക് ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ള ചങ്ക്സ് മാത്രം ഒരു യൂസർ ചോദിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ആ പ്രോബ്ലം അവിടെ തീർന്നല്ലോ. സോ ദാറ്റ് or separating or cutting the data into different pieces is called chunking. So this has a very big role in RAG. Like നമ്മൾ എങ്ങനെ ചങ്ക് ചെയ്യുന്ന, പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതോ പേജസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതോ അതിനൊക്കെ ഒത്തിരി റെലവൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് എന്താന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, സോ ചങ്കിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് പല രീതിക്ക് നമ്മളിപ്പം ചങ്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പം ഞാനൊരു ബുക്കിന്റെ കേസിലൊരു എക്സാം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തത്. അത് പേജസ് ആയിട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ചങ്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഒരു ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ്, ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ ചങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ആലോചിക്കാനില്ല. ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ അൽഗോരിതം. 100 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ചങ്ക്, നെക്സ്റ്റ് 100 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ചങ്ക്, അങ്ങനെ ഫിക്സ്ഡ് സൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്താ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചില ചങ്ക്സ് ഒക്കെ മിഡ് സെന്റൻസ് കട്ടായി പോലെ. ഇപ്പം അങ്ങനെ 100 ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഒരു സെന്റൻസ് ഇപ്പൊ 200 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആവണമെന്നില്ല, 201 ഒക്കെ ആവും. അപ്പം അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ചങ്കിൽ ആ ഫുൾ സെന്റൻസ് വന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരും. അപ്പം ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇഷ്യൂസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിക്കേഴ്സീവ് ക്യാരക്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ്. ഇതിന്റെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെ സെപ്പറേറ്റ് എന്താ പറയാ, ഒരു സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ പേജ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ HTML ഒക്കെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇന്ന ടാഗ്സ് വിത്തിൻ ഇത്ര ടാഗ്സ് മാത്രമേ ഒരു ചങ്ക് ആക്കാം. അപ്പൊ ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മീനിങ് ഇൻവോൾവ്. ആ ചങ്ക് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. അപ്പൊ അതാണ് റിക്കേഴ്സീവ് ക്യാരക്ടർ സ്പ്ലിറ്റ്. ഇപ്പൊ ഇതിലൊരു മെയിൻ ഇത് ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓവർലാപ്പ് എന്ന് പറയാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചങ്കിന്റെ ലാസ്റ്റ് 2 വേർഡ്സ് വിൽ ബി ദ ഫസ്റ്റ് 2 വേർഡ്സ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ചങ്ക്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഓവർലാപ്പ് ഉണ്ട്, ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി അവിടെ കിട്ടും. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ചങ്ക് സെക്കൻഡ് ചങ്ക്, അപ്പം ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ആൻ ഓവർലാപ്പ്. അപ്പം ഇത് എത്ര ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു? അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് 3 വേർഡ്സ് ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് ചങ്ക് ആണ് ഫസ്റ്റ് 3 വേർഡ്സ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ചങ്ക്. അങ്ങനെ അപ്പം ഓവർലാപ്പ് ഈക്വൽ ടു 3 ആണ് വരിക. അപ്പം ഈ ഓവർലാപ്പിനും ഒത്തിരി റെലവൻസ് ഉണ്ട് ഇൻ ഡിസൈഡിങ് ദ ആക്യുറസി ഓഫ് അവർ റാഗ് സിസ്റ്റം. അപ്പൊ അതൊക്കെ കുറച്ച് നമ്മള് കോഡിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും എന്താണ് അതിന്റെ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നെക്സ്റ്റ് വേ ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി കോൾഡ് സെമാന്റിക് ചങ്കിങ്. അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കുറെ കൂടി ആക്യുറേറ്റ് ആണ്, ബട്ട് ദ ഇഷ്യൂ ഇസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ വെരി ഹൈ കമ്പ്യൂട്ട് കോസ്റ്റ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ,
കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് പാരഗ്രാഫ്, ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. ഈ പാരഗ്രാഫിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഏർലി ഇന്റർനെറ്റ് ബൂമിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, സെക്കൻഡ് മോഡേൺ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു ചങ്കിൽ ആ പാരഗ്രാഫ് മുഴുവനായിട്ട് ഒരു ചങ്ക എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് വരിക. അപ്പം ദർ ഇസ് നോ മീനിങ് ഇൻ കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ വി ഹാവ് ടു കട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. അപ്പം സെമാന്റിക് ചങ്കിങ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് ആ പാരഗ്രാഫിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് ബൂമിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു മീനിങ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ലൈക്ക് വെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ടുവേർഡ്സ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്, ആ ഭാഗത്ത് വെച്ച് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഫൈൻഡിങ് ദാറ്റ് സ്പെസിഫിക് പൊസിഷൻ ഇൻ ദ paragraph is the main job here. That is why semantic chunking has very high compute cost. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സോറി, എംബഡിങ് മോഡൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഒരു എംബഡിങ് മോഡൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിനെ മൊത്തത്തിൽ എംബഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പൊ ആ മീനിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത്, ഇപ്പൊ ന്യൂമറിക്കലി നമ്മളൊരു മെഷർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മീനിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ദർ വിൽ ബി എ ക്ലിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദ നമ്പേഴ്സ്. അപ്പം ആ ഒരു ഇത് വരും, ഒരു വേരിയേഷൻ വരും. ആ വേരിയേഷൻ വെച്ച് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സെമാന്റിക് ചങ്കിങ്. സോ ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ചങ്കിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ്. ബട്ട് ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, നമ്മുടെ റാഗിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി പലർക്കും പല രീതിക്കായിരിക്കും വേണ്ടത്. അപ്പൊ സെമാന്റിക് ചങ്കിങ് കുറെ ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇതൊന്നും നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് അതിൽ കയറ്റ ഒരു വൺ സെക്കൻഡ് എടുക്കാവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ നോട്ട്ബുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാന്ന് വെച്ചപ്പം ഇതില് ടൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂസേഴ്സ് അത് യൂസ് ചെയ്യില്ല. അപ്പം ആ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ഏത് ചങ്കിങ് സ്ട്രാറ്റജി ആണോ യൂസ് ചെയ്യാം. സെമാന്റിക് ചങ്കിങ് ടേക്സ് സം ഓഫ് ടൈം, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ. അങ്ങനെ. സോ കമ്മിങ് ടു എംബഡിങ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിലെ ഓരോ വേർഡ്സ്, ഈ ഒരു വേർഡ്സിനെ അല്ലെ ഒരു ഫുൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫുൾ പാരഗ്രാഫ് അല്ലെ ഒരു ബുക്കിനെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ ഒരു ന്യൂമറിക് വാല്യൂസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ആ ഒരു ന്യൂമറിക് വാല്യൂനെയാണ് എംബഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ ഇസ് വെൻ വി, ഇപ്പൊ ഇതൊരു പ്ലോട്ട് 3D പ്ലോട്ടാണ്. അപ്പം ഈ 3D പ്ലോട്ടിൽ ഒരു എംബഡിങ്സ് കാണിച്ചെന്നാൽ, ഇഫ് എംബഡിങ് ഫോർ എ കിങ്, അതിപ്പം വെക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഒരു എംബഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ്ലി വെക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അല്ലെ ഇറ്റ്സ് എ അറേ ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എംബഡിങ് ഓഫ് എ കിങ് ആൻഡ് എംബഡിങ് ഓഫ് എ ക്വീൻ ആൻഡ് എംബഡിങ് ഓഫ് എ റോയൽറ്റി, അവിടെ കാണുന്ന അനുസരിച്ച് ദീസ് ആർ വെരി ക്ലോസ്, റൈറ്റ്? അപ്പം സെമാന്റിക്കലി ക്ലോസ്, അതിൽ മീനിങ് അത് ക്ലോസ് ആയിരിക്കും എംബഡിങ് സ്പേസിൽ. അപ്പം വെൻ വി കൺവേർട്ട് ദീസ് വേർഡ്സ് ഇൻ ടു എംബഡിങ്സ്, സിമിലർ വേർഡ്സ് ആർ placed together in the embedding space, and non-similar words are spaced far apart in the embedding space. ഇപ്പൊ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പിൾ എഞ്ചിൻ അല്ലെ ആപ്പിൾ കിങ് തമ്മിൽ ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദോസ് ആർ അൺറിലേറ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ്. അപ്പൊ അതിനെ ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെക്കും. സോ ഇതൊരു 3D റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്, ജസ്റ്റ് ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. നോർമലി ഒരു എംബഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആൻ അറേ ഓഫ് ഓൾമോസ്റ്റ്, ഏറ്റവും ചെറുത് കണ്ടേക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് 768 ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെയാണ്. So just for understanding, this is what is an embedding. The embedding എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ there are separate models or embedding models. And so when you pass a word or a text to it, it is converted into a representation 768 dimension ഉള്ള ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂയിലേക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ഈ എംബഡിങ് മോഡൽ. ആ ഒരു വാല്യൂവിനെ നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് we are able to find similarities between them. ഇപ്പോൾ സിമിലർ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതിന് തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും, അൺറിലേറ്റഡ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ഐ തിങ്ക് ദിസ് പാർട്ട് ഇസ് ക്ലിയർ. സോ ഹൗ ഡു യു മെഷർ ദിസ് ഒരു സിമിലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ്? ഞാനിപ്പം വളരെ ഹൈ ലെവലിൽ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അത് മെഷർ ചെയ്യണമല്ലോ. ദർ ഷുഡ് ബി എ മെഷർ ഫോർ ദിസ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് പല രീതികളുണ്ട്. മോസ്റ്റ് commonly used and simple thing is cosine distance. അപ്പൊ ഇതൊരു വെക്ടർ ആണല്ലോ, ഇറ്റ്സ് എ മാട്രിക്സ്. അപ്പം അത് തമ്മിലുള്ള കോസ് തീറ്റ അല്ല ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് മോസ്റ്റ് ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. അപ്പം അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊസൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി, ഇപ്പം എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി കോസ് തീറ്റ ആണല്ലോ അതിന്റെ ഇത് വരിക. അപ്പം ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ്. ആ ഒരു വെക്ടറിന്റെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ സിമ്പിൾ സ്കെയിലർ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ്
that shows the distance between the embeddings. അപ്പം the more higher the value, the distance will be higher. The lower the value, distance will be lower. So mostly അതൊരു -1 to 1, 0 to 1 സ്കെയിലാണ് എടുക്കാറുള്ളത്. വേറെയും അൽഗോരിതംസ് ഉണ്ട്. കൊസൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമല്ല, യുക്ലീഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് പ്ലോട്ട്. ഇപ്പോൾ 2D പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ യുക്ലീഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക, √(a²+b²), അതൊരു ഇതാണ്. പിന്നെ മാൻഹാട്ടൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പല മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇറ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഓൺ ഇസ് കൊസൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ എംബെഡിങ്സ് ഓക്കെ ആണ്, കൊസൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് അതൊക്കെ ഓക്കെ. ശരിക്ക് ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഇസ് എ വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസ്. നമ്മൾ ആ ഒരു ഫുൾ ബുക്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ PDF-നെ എംബെഡിങ്സ് ആയിട്ട് ചങ്ക്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ എംബെഡിങ്സ് ആക്കി എന്നിട്ട് ഇത് എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം. സോ ദർ ആർ സ്പെസിഫിക് ഡാറ്റാബേസസ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്പെസിഫിക്കലി ബിൽഡ് ഫോർ ദിസ്. അതിനെയാണ് വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദ നെയിംസ് ഹിയർ. ChromaDB, Qdrant, Pinecone, ഇതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസ് ആണ്. ഇതിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് അതിൻ്റെതായ എന്താ പറയാ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ്. സോ ChromaDB എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Qdrant എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാത്തിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഓരോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇത് മാത്രമല്ല, മിൽവസ്, അങ്ങനെ കുറെ Pinecone ഇതിൽ വന്ന കുറെ ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. So according to your requirement, you can go and read what are the database അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വായിച്ചിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാണ് നോർമലി ചെയ്യാറ്. അപ്പം ക്ലൗഡ് ഉണ്ടോ അതോ നമ്മൾ ലോക്കലി ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യണോ, ഇതൊക്കെ അതിൽ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പം ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ അണ്ടർലൈങ് അതിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് കൺവേർട്ടിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ ലൈക്ക് സ്റ്റോറിങ് എംബെഡിങ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ യൂസ്. സോ അതിന്റെ ChromaDB, Qdrant, Pinecone ഇതായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല, ഡീറ്റെയിൽ പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് റെലവെന്റ് ഹിയർ ഇസ്, നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ കുറെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചു, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അത് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം ഒരു വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസ് ഒരു ബുക്ക് മൊത്തം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി എ മില്യൺസ് ഓഫ് എംബെഡിങ്സ്. അപ്പം നമ്മളൊരു സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പം വി ഷുഡ് ബി സെർച്ചിങ് അഗൈൻസ്റ്റ് മില്യൺസ് ഓഫ് ദിസ് എംബെഡിങ്സ്. അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെരി എഫിഷ്യൻറ്റ്. അപ്പം അതൊരു സെർച്ച് പ്രോസസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉള്ളിൽ. സോ ഒരു S3-ലൊക്കെ പഠിച്ചവർക്ക് അറിയില്ല, ഇൻഡെക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മളൊരു റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ ഒരു ഇൻഡെക്സിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അക്യുറസി അല്ല, സ്പീഡ്. മില്യൺസ് ഓഫ് ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് ഉള്ള ഒരു വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസിൽ ഒരു സാധനം പോയി സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മില്ലി സെക്കൻഡ്സിൽ നമുക്കത് കിട്ടണം. അതാണ് മെയിൻ ഉദ്ദേശം, ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സിങ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം. സോ മെയിൻ രണ്ട് രീതികൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ഫയൽ ഇൻഡെക്സും ഹൈറാർക്കിക്കൽ നാവിഗബിൾ സ്മോൾ HNFW, ഇത് രണ്ടുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. ഇപ്പം Qdrant-ലാണ് പോകുന്നെങ്കിൽ അതിൽ HNFW ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ChromaDB-യുടെ IVF തോന്നുന്നു, എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. Qdrant-ന്റെ HNFW. ഡിഫറെന്റ് ഡാറ്റാബേസ് യൂസ് ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ്, അതനുസരിച്ച്. സോ ഇതും ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ ഹൈ ലെവൽ ഓവർവ്യൂ. ഇതത്ര പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. ഇൻവേർട്ടഡ് ഫയൽ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഡാറ്റാബേസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എംബെഡിങ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി ഒരു പ്രത്യേക രീതി, ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. അപ്പം ഒരു ക്ലസ്റ്ററിന് ഒരു സെൻട്രോയിഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. K-മീൻസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്ത് പോയിന്ന് തോന്നുന്നു, K-മീൻസ് അൽഗോരിതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം ഒരു ക്ലസ്റ്ററിന് ഒരു സെൻട്രോയിഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ആ ഒരു മില്യൺസ് ഓഫ് എംബെഡിങ്സിനെ ഡിഫറെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചു. അപ്പം ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിനും ഓരോ സെൻട്രോയിഡ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു 10 ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, 10 സെൻട്രോയിഡ്സ് ഉണ്ട് അതിന്. അപ്പൊ ഞാനൊരു ക്വറി കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ക്വറി ഇതില് എല്ലാ മില്യൺസ് ഓഫ് ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാതെ ഏറ്റവും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നിട്ട് ആ ഒരു സെൻട്രോയിഡ് ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന ക്ലസ്റ്ററിൽ മാത്രം ഇതിനെ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്രയും വളരെ കുറവ് ഡാറ്റയിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഇൻവേർട്ടഡ് ഫയൽ ഇൻഡെക്സ് വർക്ക്സ്. അപ്പം അതേ രീതിക്ക് HNFW-ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് ആസ് എ ബിൽഡിംഗ്. ബിൽഡിങ്ങിൽ ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലോർസ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ രീതിക്കാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. അപ്പം ഒരു ലെയർഡ് ഗ്രാഫ് ആണ് ആക്ച്വലി. അപ്പം തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് ആസ് എ ബിൽഡിംഗ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലോർസ്. ഇപ്പം ആ ഒരു ഫ്ലോറിൽ ഇപ്പം ആ ഒരു ഫ്ലോറിൽ ഒരു ഡാറ്റ കിട്ടാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ മൊത്തത്തിൽ മില്യൺസ് ഓഫ് ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. I just need to compare against the floor where the data is most probable to be there. അപ്പം ആ ഒരു ഫ്ലോറിൽ മാത്രം പോയി കമ്പയർ ചെയ്ത് എനിക്ക് അത്രയും കുറച്ച് ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് HNFW. അപ്പം ഇനിയും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഫ്ലോറിൽ
ആ ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ഫ്ലോറിലേക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് HNF-Wന്റെ ഒരു ഹൈ ലെവൽ ഓവർവ്യൂ. സോ അതിന് ഹോപ്സ് അക്രോസ് ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയും. സോ ദിസ് ഈസ് എ വെരി സിമ്പിൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് IVF ആൻഡ് HNF-W. ഇത് ഇപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെന്നില്ല, മെൻഷൻ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. സോ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അത്രയും പറഞ്ഞതോ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയി പോയെങ്കിൽ പറയാം. We can put in chat if it's fine. Okay, so ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഐ വിൽ കണ്ടിന്യൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസിൽ ഡാറ്റ മൊത്തത്തിൽ കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നൗ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഫോർ ഇസ് അതിന്റെ phase 2 അല്ലെ LLM റെസ്പോൺസ് വരുന്ന ഭാഗം. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഡിസ്കസ് ബിഫോർ. യൂസർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു, അപ്പം ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളൊരു ക്വറി എന്ന് പറയും, ഒരു ക്വറി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ട് വി ഡു ഇസ് വി കൺവേർട്ട് ദിസ് ക്വറി ഓൾസോ ഇൻ ടു ആൻ എംബഡിങ്. ഇതിനെയും ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ എംബഡിങ്ങിനെ വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസിലെ ഓരോ എംബഡിങ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത്ര ചങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ചങ്ക്സ് മാത്രം റിട്രീവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിനെ LLMന്റെ പ്രോംപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അതാണ് phase 2. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് LLMന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടും. സോ നമുക്ക് ലാംഗ് ചെയിൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് മെൻഷനിങ് ദിസ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഫുൾ phase 1 phase 2 ആ ഒരു രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ലാംഗ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രെയിംവർക്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് 10 lines of code max. അപ്പം ആ ഒരു ലാംഗ് ചെയിൻ പൈത്തണിലാണ്, ബട്ട് ദർ ഇസ് എ സ്പെസിഫിക് സിൻടാക്സ് ലാംഗ് ചെയിൻ യൂസസ്. ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ലാംഗ് ചെയിൻ എക്സ്പ്രഷൻ ലാംഗ്വേജ്, LCEL. അപ്പൊ അത് കോഡിൽ വരുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അത് കാണിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും. ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ലാംഗ് ചെയിൻ എക്സ്പ്രഷൻ ലാംഗ്വേജ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് as I told you, ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് ഓഗ്മെന്റേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പം സിസ്റ്റം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു യൂസർ ക്വറി ഉണ്ട്. ഇതൊരു LLMലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വി ഹാവ് എ സ്പേസ്. റിട്രീവ്ഡ് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് യൂസറിന്റെ ക്വറി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് റിട്രീവ് ചെയ്ത അത്രയും ഡാറ്റ അല്ലെ അത്രയും ചങ്ക്സ് വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് അവിടെ ആ പ്രോംപ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പം വൺസ് യു പുട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓഗ്മെന്റഡ് പ്രോംപ്റ്റ്. ആ ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് ആണ് LLMലേക്ക് പോവുക. സോ ഈ ഒരു സെർച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ടല്ലോ, വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസിൽ കൂടെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കും പല റിക്വയർമെന്റ്സ് അനുസരിച്ച് പല രീതിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലൊരു നെയിം സെർച്ച് ചെയ്യാൻ, ഇപ്പൊ അല്ലെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എന്നൊരു നെയിം സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേരിന് പ്രത്യേകിച്ച് മീനിങ് ഒന്നുമില്ല. സോ കമ്പയറിങ് ഇറ്റ്സ് എംബഡിങ്സ് വിത്തിൻ എ വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസ് ഡസന്റ് മേക്ക് എനി സെൻസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് ഒരു പ്ലേസിന്റെ പേര്, അതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് മീനിങ് ഇല്ല, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ നെയിം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വി യൂസ് കീവേഡ് സെർച്ച്. അപ്പം കീവേഡ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യു ക്യാൻ സീ ഓൺ ദ ഫാർ ലെഫ്റ്റ് കീവേഡ് സ്കോറിംഗ്. അതിൽ അത്യാവശ്യം എക്സാക്ട് വേർഡ് മാച്ച് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ടേം, അങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് സെർച്ച് ചെയ്യാനാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇത് ചെയ്യാൻ കുറെ അൽഗോരിതംസ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. നോർമൽ കീവേഡ് സെർച്ചിങ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഇൻ ഗൂഗിൾ. ഗൂഗിളിൽ ഇപ്പം വെക്ടർ സെർച്ച് ഒക്കെ ആയിരിക്കും, നമ്മളിപ്പം ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പം വെക്ടർ സെർച്ച് പ്ലസ് കീവേഡ് സെർച്ച് പല രീതിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിൽ പല അൽഗോരിതംസ് യൂസ് ചെയ്യും. വൺ ഇസ് TF-IDF എന്ന് പറഞ്ഞ അൽഗോരിതം ഉണ്ട്, BM25 ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ പല അൽഗോരിതംസ് ആണ്, അതിന്റെയൊക്കെ മാത്സ് വേറെയാണ്. അപ്പം യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ദാറ്റ് ലേറ്റർ. അപ്പൊ എന്താ ഇതിന് മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഇത്രേ ഉള്ളൂ, എക്സാക്ട് വേർഡ്സ് അല്ലെ അങ്ങനെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ വി യൂസ് കീവേഡ് സെർച്ച്. അല്ല ഇപ്പൊ മീനിങ് ഫുള്ളി സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി യൂസ് സെമാന്റിക് സെർച്ച്. ഇപ്പം നോർമൽ കൊസൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കി എംബഡിങ്സ് റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഡെൻസ് സെമാന്റിക് സെർച്ച്. അപ്പം സെമാന്റിക് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കോണ്ടെക്സ്ച്വലി ആ ഒരു ക്വറിയോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് മാത്രം ആ ഒരു ഫുൾ ഡാറ്റ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെ അതിന്റെ സിനോണിംസ് അല്ലെ ഒരു മീനിങ് ഫുള്ളി അതുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ LLMന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഡെൻസ് സെമാന്റിക് സെർച്ച്. ബട്ട് ഇഫ് യു വാണ്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ബോത്ത്, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് യു മേ നീഡ് ടു യൂസ് ബോത്ത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് ഹൈബ്രിഡ് സെർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈബ്രിഡ് സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഡു എ കീവേഡ് സെർച്ച് ഓൾസോ ആൻഡ് സെമാന്റിക് സെർച്ച് ഓൾസോ. ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റ് കീവേഡ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 10 ചങ്ക്സ് കിട്ടി, സെമാന്റിക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 10 ചങ്ക്സ് കിട്ടി. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു വെയിറ്റേജ്, നമ്മളൊരു വെയിറ്റേജ് കൊടുത്തിട്ട് ഏതിനാണ് ഇപ്പൊ കീവേഡിനാണ് വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വി ടേക്ക് ദ
ഫസ്റ്റ് 2 ഫ്രം കീവേഡ്, സെക്കൻഡ് 2 ഫ്രം സെമാൻറ്റിക്സ്, അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പല രീതിക്ക് അത് എടുക്കാം. അപ്പം ഒരു വെയിറ്റേജ് കൊടുത്തെടുക്കുന്നതിനെ ഹൈബ്രിഡ് സെർച്ച് എന്ന് പറയാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് കീവേഡ് ആൻഡ് സെമാൻറ്റിക് സെർച്ച് ഓൾസോ. സോ ഒരു വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചങ്ക്സ് റിട്രീവ് ചെയ്യും. ഡോക് ചങ്ക് 1, ചങ്ക് 2, ചങ്ക് 3, ഒരു 10 ചങ്ക്സ് എടുത്തു എന്ന് വെച്ചോ. ബട്ട് അതില് ഇപ്പം നമുക്ക് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഉള്ളത് എല്ലാ ചങ്ക്സിലും കാണില്ല. ഇപ്പം ഒരു ലോ കൊസൈൻ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ചിലപ്പം ആ ഒരു വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസിന് എടുത്തേക്കെന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പം വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഫീഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ LLM. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോ ചങ്ക്സിനും ഒരു സ്കോർ കൊടുത്താൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. അപ്പം സ്കോർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ സോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് 2 or ഫസ്റ്റ് 3 മാത്രം LLM കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ that will be better. So for that we use something called re-ranking. The method is called re-ranking. അപ്പം re-ranking ചെയ്യാൻ പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി. സോ മോസ്റ്റ് കോമൺ വൺ ഇസ് ക്രോസ് എൻകോഡർ. ക്രോസ് എൻകോഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി അനദർ മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽ. ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയ മോഡൽ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം ഇതെപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യില്ല, കാരണം ഇതിന് ഒരു നമുക്ക് ഇത്ര GPU ഉള്ളു, അതിൽ നമുക്ക് LLM വേണം, എംബഡിങ് മോഡൽ വേണം. അപ്പം റീറാങ്കറിനോട് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ റീറാങ്കർ ഇടും, അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അത്രയും അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീറാങ്കിങ് യൂസ് ചെയ്തല്ലേ പറ്റും. അപ്പം ദിസ് ഇസ് എ ഫാർ ബിഗർ മോഡൽ ഓൾസോ. ഇതിൽ എന്താ നടക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ദീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ലൈക്ക് കൊഹിർ റീറാങ്കർ, BG റീറാങ്കർ. ഹഗ്ഗിംഗ് ഫേസിലൊക്കെ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല മോഡൽസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു റീറാങ്കിങ് പെർഫോം ചെയ്യാണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഇപ്പം റിട്രീവ് ചെയ്ത ചങ്ക്സ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ 10 ചങ്ക്സ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പം ഓരോ ചങ്ക്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അലോങ് വിത്ത് ദ ക്വറി, ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന പോലെ ക്വറി ടെക്സ്റ്റും ഓരോ ചങ്കായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്രോസ് എൻകോഡർ മോഡലിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റെലവൻസ് സ്കോർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ 10 ജങ്ക്സ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നു, ഓരോന്നിനും ഓരോ റെലവൻസ് സ്കോർ കിട്ടുന്നു. അപ്പം ഈ റെലവൻസ് സ്കോർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഫുൾ 10 എണ്ണത്തിനെ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അതിലെ ഒരു ടോപ്പ് 3 അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് 5 മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫാർ ബെറ്റർ, ഓർ ദ ഹയസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഡാറ്റ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ടു ദ LLM. So this is called a re-ranker, and it is performed by cross encoder models. So for isolating the highest quality data for LLM ingestion. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് റാഗിന്റെ മെയിൻ പാർട്സ്. ഫസ്റ്റ് ദ ചങ്കിങ് പാർട്സ്, സെക്കൻഡ് ചങ്കിങ് പാർട്ട്, സെക്കൻഡ് വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന രീതി, തേർഡ് അതിന്റെ റിട്രീവൽ പാർട്ട്, അല്ലെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിതംസ്, സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ, ഫോർത്ത് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടിയ സാധനങ്ങൾ റെലവെന്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് റാഗ് ഇസ്. ഇനി മുന്നോട്ടുള്ളതൊക്കെ ഇച്ചിരി എന്താ പറയാ സപ്ലിമെന്ററി ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ജസ്റ്റ് നോ, നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ യൂസർ ക്വയറീസ് പല രീതിക്കും വരാമല്ലോ. ഇപ്പൊ ഒരു ചാറ്റ് സെഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ യൂസർ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വറി കൊണ്ട് വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ യു ഗെറ്റ്? എന്താണ് യൂസർ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എന്നൊരു ഐഡിയ നമുക്കില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ഇത് വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഇറ്റ് ഡസന്റ് മേക്ക് സെൻസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, LLM വെച്ച് തന്നെ ഈ ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വറീസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ക്രിസ്പി പൊട്ടറ്റോ വെഡ്ജസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെർച്ച് ക്വറി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ LLM അതിന്റെ പല വേരിയേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പം ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്, അങ്ങനെ പല ചിപ്സ്, അങ്ങനെ പല വേരിയേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. അപ്പം നമുക്ക് വെക്ടർ DBന്ന് കറക്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി അവിടെ കൂടുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ക്വറി എക്സ്പാൻഷൻ. അപ്പം സോ യു ക്യാൻ സി, ഒരു വേഗ് യൂസർ ക്വറി കിട്ടി, LLM അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ക്വറി 1, ക്വറി 2, ക്വറി 3, ക്വറി 4, ഈ 4 എണ്ണം കൂടി വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ്, എന്നിട്ട് അതിനെ റീറാങ്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ടോപ്പ് 3 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ സേഫ്. അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് ചാറ്റ് സെഷൻസിൽ ഇഷ്യൂ വരും. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു, നമ്മൾ ചാറ്റ് GPTയോട് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് എന്താന്ന് അതിനറിയില്ല, അതിന് നോളജ് പോയി സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഇറ്റ് ഹാസ് അനലൈസ് ദ ഹോൾ കോൺവെർസേഷൻ, കൺസ്ട്രക്ട് ദ ക്വറീസ് ആൻഡ് ദെൻ സെർച്ച് ദ വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസ്. And another way of doing this is called hypothetical document embedding. ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി ഇച്ചിരി കൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ, നത്തിങ് മച്ച്. ഇപ്പൊ ഒരു ക്വറി യൂസർ തന്നു,
അപ്പം അതനുസരിച്ച് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് സിനോണിംസ് അല്ലെ ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് ആയിട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാതെ വിൽ ജസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് എ ഹോൾ ഫുൾ ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെ ഒരു ഹോൾ ഫുൾ പാരഗ്രാഫ് എടുത്തു. അപ്പം ഈ പാരഗ്രാഫിനെ വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ഒക്കെ അധികം ആയതുകൊണ്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി പിന്നെയും കൂടുതലാണ്. സോ അതിനെയാണ് ഹൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഇതും ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ ഐഡിയ ഇരുന്നാൽ മതി. ക്വറി എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ക്വറിയുടെ സിനോണിംസ് അല്ലെ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് വേർഡിങ്സ് മാറ്റിയിടുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഹൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറെ കൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തൊരു പാരഗ്രാഫ് ഒക്കെ ആക്കി സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലാക്കി എടുക്കാം, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. സോ അത് സപ്ലിമെന്ററി ഇൻഫർമേഷൻ. നൗ ഇത് ഒരു മെയിൻ പാർട്ടാണ്. ഇനി വെയിറ്റ് എ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളൊരു റാഗ് സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചോ. വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് എ റാഗ് ഇസ്. ഇനി ആ റാഗ് എത്ര നല്ലതാണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പം വി നീഡ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ഇറ്റ്. അപ്പം ഇതിന്റെ ഇവാലുവേഷൻ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി നടക്കുന്നത് റാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഞാൻ 2 phases ആയിട്ട് കാണിച്ചല്ലോ. അപ്പം 2 parts ആണ്. ഒന്ന് അതിന്റെ റിട്രീവൽ പാർട്ട്, ഒന്ന് അതിന്റെ LLMന്റെ റെസ്പോൺസ് പാർട്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം റിട്രീവലിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഇതില് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് കിട്ടിയോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം ദ റിട്രീവൽ ചെക്കിംഗ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ റിട്രീവൽ പാർട്ട് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓൾസോ LLMന്റെ റെസ്പോൺസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. റെസ്പോൺസിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡാറ്റയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണോ അതിൽ നിന്ന് റെസ്പോൺസ് വന്നേക്കുന്നത്, അതായത് പിന്നെ ഹാലൂസിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണോ, അങ്ങനെയുള്ള ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യണം, റെസ്പോൺസ് വാലിഡേഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ ഇൻ 2 parts. അത് ചെയ്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് മെട്രിക്സ് ഉണ്ട്, അതായത് വാല്യൂസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റീകോൾ അറ്റ് കെ, MRR, ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ്, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് റിലവൻസ്, ഇതൊക്കെ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ തരാം മുന്നിലേക്ക്. റീകോൾ അറ്റ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഓക്കെ ആരെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു? അല്ല, ഓക്കെ. അപ്പം റീകോൾ അറ്റ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ടേക്ക് ഒരു 5 ചങ്ക്സ് നമ്മൾ വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ 5 എണ്ണത്തിൽ ആക്ച്വലി എല്ലാം റെലവെന്റ് ആയിരിക്കില്ല, 3 എണ്ണേ റെലവെന്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. സോ യുവർ റീകോൾ അറ്റ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് റീകോൾ അറ്റ് 5 കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ എടുക്കും. അപ്പോൾ റീകോൾ അറ്റ് 5 എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. സോ യുവർ മെട്രിക് അല്ല അതിന്റെ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് റീകോൾ അറ്റ് കെ. അപ്പൊ 10 ആണെങ്കിൽ റീകോൾ അറ്റ് കെ കൊടുക്കുക, റീകോൾ അറ്റ് 10 കൊടുക്കുക. അപ്പം 10 ചങ്ക്സ് എടുത്തതിൽ 3 എണ്ണം റെലവെന്റ് ഉള്ളത് സ്കോർ ഇസ് 3, വെരി ലോ. അതാണ് റീകോൾ അറ്റ് കെ. അപ്പം പിന്നെ ഉള്ളത് MRR, മീൻ റെസിപ്രോക്കൽ റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി. അപ്പൊ ഏറ്റവും റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചങ്ക് നമ്മൾ റീറാങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ടോപ്പിൽ വരുന്നുണ്ടോ, അല്ലെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ച്വലി റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ആ റീറാങ്ക് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും അടിയിലാണല്ലോ വരുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മീൻ റെസിപ്രോക്കൽ റാങ്ക് വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യുക. ഇതിന്റെയൊക്കെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് നോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ്. പിന്നെ വരുന്ന അതിന്റെ LLMന്റെ റെസ്പോൺസ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക. റെസ്പോൺസ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇത് ചെയ്യുന്നതും ആക്ച്വലി വേറൊരു LLM വെച്ചാണ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് LLMന്റെ റെസ്പോൺസ് എടുത്തിട്ട് സെക്കൻഡ് ഒരു LLMന് കൊടുത്തിട്ട് ചോദിക്കുക ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണോ റെസ്പോൺസ് ഉള്ളത്, ഇസ് ഇറ്റ് റെലവെന്റ്. അതാണ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ് വെച്ച് നോക്കുക. സോ ജസ്റ്റ് ഐ എം മെൻഷനിങ് ദീസ് തിങ്സ്. നീ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് മനസ്സിലായി. ജസ്റ്റ് ഐ വിൽ റൺ ത്രൂ ദ കോഡ്. I know there is a time issue. Oh boy. ഈ ഒരു നോട്ട്ബുക്കിൽ ആക്ച്വലി ഫുൾ സാധനം ഉണ്ട്. വേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ തൊട്ട് തുടങ്ങേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പോയ ഒരു ഫ്ലോയിൽ തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. സോ LLM ഹാലൂസിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തുകൊണ്ടെന്ന്, ആ ഒരു ഹാലൂസിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനാറിയോ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു നിംബസ് ക്ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കമ്പനി എടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയെ പറ്റി LLMനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്ത് റെസ്പോൺസ് വരും എന്നതാണ് അറിയേണ്ടത്. സോ ഹിയർ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു LLM Qwen 2.5 ഇൻസ്ട്രക്ട് മോഡൽ. അപ്പൊ ഇൻസ്ട്രക്ട് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഓൾറെഡി ഒരു യൂസർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പം അത് ഹാലുസിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നേരത്തെ റൺ ചെയ്ത് വെച്ചതായിരുന്നു. ഇതൊരു ചെറിയ 0.5 ബില്യൺ ഉള്ളു, വളരെ ചെറിയ മോഡൽ, എന്തെങ്കിലും ടൈം എടുക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ LLMന്റെ റെസ്പോൺസ് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ നിംബസ് ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ states that Status Pro has a 45-day money back guarantee. Explain the exceptions. അപ്പോൾ അതിന്റെ ആ ഒരു നിംബസ് ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കമ്പനിയുടെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയൽ കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടും അതിന്റെ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും അത് എന്ത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് ഡസൻ നോ, ഐ ഡോണ്ട് നോ സച്ച് എ കമ്പനി എക്സിസ്റ്റ്, കുഡ് യു എക്സ്പ്ലെയിൻ മോർ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ബട്ട് as you can see here, അത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Status Pro is an open source, so we are right here. Open source storage solution for cloud. I have complete ഒരു explanation എനിക്ക് തന്നു. So it will be wrong. It is a made up information. ഇതൊരു കുറച്ച് പഴയ മോഡലാണ്. ഒരു Qwen 3 ഒക്കെ എടുത്ത് 3.5 ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്, ഹാലുസിനേഷൻ അടിക്കാനുള്ളത്. അപ്പം അത് കണ്ടല്ലോ, അപ്പം ഇല്ലാത്ത ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഹാലുസിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതിനെ തോർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ LLMന് പ്രോംപ്റ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കൂടെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡാറ്റ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിംബസ് ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജിനെ പറ്റി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വിൽ സി. LangChain ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ ലൈബ്രറീസ് വിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ. ഈ കോഡ് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല, ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് ആൻ ഓവർവ്യൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു പോകുന്നുള്ളൂ. സോ LangChain ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ChromaDB വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസ് ആയിട്ട് ChromaDB ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സെന്റൻസ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് എംബഡിംഗ് മോഡലിന് വേണ്ടിയുള്ള ലൈബ്രറി. പിന്നെ ഇത് BM25 സെർച്ച് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ദെൻ റാഗാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ റാഗ് സിസ്റ്റം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ് സ്കോർ, റീകോൾ ഒക്കെ, അതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റാഗാസ് ആണ് ലൈബ്രറി എന്നാണ്. സോ വി ആർ ഗുഡ് ടു ഗോ. ഡോക്യുമെന്റ് ലോഡിംഗ് ആൻഡ് പാർസിംഗ്. സോ വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ഹിയർ ഇസ്, ഞാനൊരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കമ്പനിയാണ് നിംബസ് ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ്. അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കുറച്ച് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാനൊരു മാർക്ക് ഡൗൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് CSV ഒരു PDF ഇത്രയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സീ can show you here. യാതാ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു മാർക്ക് ഡൗൺ ഫയല് PDF. ഇതാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത PDF. സോ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള, ആ കമ്പനിയെ കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഐ എം മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് നോ. അപ്പോൾ ജനറേറ്റഡ് PDF, ഇതൊക്കെ PDF ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോഡാണ്. ഇത് ലോഡ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ഇത് ആ LangChainൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈബ്രറീസ് ആണ്. സ്ട്രക്ചർ, മാർക്ക് ഡൗൺ ലോഡർ, CSV ലോഡർ, PDF ലോഡർ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അധികം നമ്മൾ ഇതിന് ഒരു ഹെഡ് ഏക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. LangChainൽ ഇത് ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള കറക്റ്റ് ക്ലാസസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു യൂസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് കം ടു ടെക്സ്റ്റ് ചങ്ക്. നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്ത ഡാറ്റനെ ചങ്ക് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെ പീസസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനിയും ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ ഇതും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഫസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് ക്യാരക്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ്. ഇതിൽ LangChainൽ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരക്ടർ ടെക്സ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റർ ആണ്. അപ്പം ഈ ഒരു സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റിനെ ഒരു 120 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ചങ്ക്, നെക്സ്റ്റ് 120 ക്യാരക്ടേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ചങ്ക്, അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഐ ക്യാൻ ഓൾസോ ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ പുട്ട് ചങ്ക് ഓവർലാപ്പ്. അതായത് ചിലപ്പം ഞാൻ ചങ്ക് ഓവർലാപ്പ് 2 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പൊ 2 ചങ്ക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡ് സെന്റൻസിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. അപ്പം ചങ്ക് ഓവർലാപ്പ് ഓഫ് 2. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 20 കൊടുത്തേക്കുന്നത്. സോ ഫിക്സഡ് സൈസ് 7 ചങ്ക്സ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തപ്പം ദിസ് ഇസ് ഫിക്സഡ് സൈസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പറഞ്ഞ പോലെ. പിന്നെ വരുന്നത് റിക്കേഴ്സീവ് ക്യാരക്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ്. ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി മീനിങ് ഫുള്ളി ആയിരിക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്, അല്ലെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ കോമ അങ്ങനെ വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം, പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു റിക്കേഴ്സീവ് ക്യാരക്ടർ സ്പ്ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഈ LangChain ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഒക്കെ ഇത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക, പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് എടുക്കുക, ആ രീതിക്ക് എടുക്കാം. ഒരു സെന്റൻസിന് മാത്രം ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി എടുക്കുക.
ഒരു കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രക്ചർ അവെയർ ആയിരിക്കും അവിടെ. സോ ദിസ് ഇസ് റിക്കേഴ്സീവ് ക്യാരക്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണിച്ച ഈ ഒരു ഡാറ്റ തന്നെയാണ് ഞാൻ പല രീതിക്ക് ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. ദെൻ സെമാൻറ്റിക് ചങ്കിങ്, ഇവിടെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ഇവിടെ മീനിങ് വെച്ച് നമ്മളൊരു എംബഡിങ് മോഡൽ എടുക്കുകയാണ്. ഓൾ മിനി എല്ലാം ഒരു വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്മോൾ എംബഡിങ് മോഡലാണിത്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫുൾ സെന്റൻസുകളെ എംബഡിങ്സ് ആയിട്ട് എംബഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിലെവിടെയാണോ മീനിങ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നത് അവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെമാൻറ്റിക്കലി ഡിഫറൻസ് വരുന്ന വേരിയേഷൻ വരുന്ന അവിടെ വെച്ച് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. സോ സെമാൻറ്റിക്കലി ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര, ഈ ഫുൾ സെന്റൻസ് ആക്ച്വലി 2 ചങ്ക്സ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. ഞാനിപ്പോൾ അതിനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ചങ്കിൽ എന്താ പറ്റി പറയാ, ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജിനെ പറ്റി പറയുന്നു, പ്ലാനിനെ പറ്റി പറയുന്നു, 15 GB സ്റ്റോറേജ്, ഇത്ര പ്രൈസിങ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ചങ്കിൽ എന്ത് പറയുന്നു, അതിന്റെ എൻക്രിപ്ഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെ അതിന്റെ കോൺട്രാക്ട്സ്, ക്യാൻസലേഷൻ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം മീനിങ് അനുസരിച്ച് ആ ഒരു ഫുൾ പാരഗ്രാഫിനെ ഞാൻ 2 ചങ്ക്സ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് സെമാൻറ്റിക് ചങ്കിങ് ഡസ്. ഫസ്റ്റ് ചങ്കിൽ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്, സെക്കൻഡ് ചങ്കിൽ അതിന്റെ ക്യാൻസലേഷൻ, ടേംസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ദാറ്റ് ഇസ്, അപ്പോൾ അതാണ് സെമാൻറ്റിക് ചങ്കിങ്. സ്പ്ലിറ്റ് വേർ ദ മീനിങ് ഷിഫ്റ്റ്സ്, അല്ലാണ്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് സെപ്പറേറ്റർ എന്നിട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. ഇത് ആക്ച്വലി ഇതിപ്പോ കുറച്ച് സെന്റൻസേ ഉള്ളൂ, ബട്ട് ആ ഒരു ഫുൾ PDF അല്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു KTU നോട്ട്സിന്റെ ഒരു ഫുൾ PDF ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെമാൻറ്റിക്കലി ചങ്ക് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ ടൈം എടുക്കും. ഇത് ഏത് എപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, ഫിക്സ് സൈസ് ആണെങ്കിൽ ക്വിക്ക് പ്രോട്ടോടൈപ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോംലി സൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഡാറ്റ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു 100 ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ചെടുക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം അത് ഫിക്സ് സൈസ് അല്ലെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ റിക്കേഴ്സീവ്, സെൻസിബിൾ, യൂഷ്വലി ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക റിക്കേഴ്സീവ് ആണ്. സെമാൻറ്റിക് എടുക്കാൻ ആരും പോവാറില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം. അപ്പം സെൻസിബിൾ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫോൾ ബാക്ക് ആയിട്ട് വരിക റിക്കേഴ്സീവ് ആണ്. പിന്നെ സെമാൻറ്റിക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫോമൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും, ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ട്രേഡ് ഓഫ്. ഓക്കെ, നൗ വിൽ കം ടു എംബഡിങ്സ്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത PDF, മാർക്ക് ഡൗൺ ഫയൽ, CSV, ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഉള്ളത്. ഈ ഡാറ്റേനെ നമ്മൾ ചങ്ക് ചെയ്തു, പല സെമാൻറ്റിക് ആയിട്ടും റിക്കേഴ്സീവ് ആയിട്ട് ചങ്ക് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഇതില്, ഈ ഒരു കൊളാബിൽ എന്തായാലും റിക്കേഴ്സീവ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. ഇപ്പോൾ റിക്കേഴ്സീവ് ആയിട്ട് 5 ഫസ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്, 3 എണ്ണല്ലേ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, 8 ചങ്ക് ആയിട്ടാണ് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഓരോ ചങ്കിന്, 8 ചങ്കിൽ ഓരോ ചങ്കിനെ ഞാൻ എംബഡിങ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മോഡലാണിത്. ആ ഒരു എംബഡിങ് മോഡൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാണ്. എംബഡിങ് 8 ചങ്കിനെ എംബഡിങ്സ് ആക്കാം. എംബഡിങ് മോഡൽ ഡോട്ട് എംബഡ് ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ വരിക. ഇത് ക്വറീസ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം എംബഡിങ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു വാല്യൂ സിമിലാരിറ്റി സ്കോർ ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അപ്പൊ കൊസൈൻ സിമിലാരിറ്റിയുടെ ഒരു ലൈബ്രറി ആയിട്ട് തന്നെ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കോസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്പൈന്ന് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്പൈന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ കൊസൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ ഒരു ഡാറ്റയുടെയും ഈ ഒരു ഡാറ്റയുടെയും കൊസൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്. സിമിലർ മീനിങ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ 0.1 റേഞ്ച് അല്ലെ 0 റേഞ്ചിലായിരിക്കും വരിക. നോ വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് പോവാം. അപ്പം ChromaDB ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യൂഷ്വലി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെമോയ്ക്കും അങ്ങനെയുള്ളതിന് ChromaDB യൂസ് ചെയ്യും. പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവലിൽ വരുമ്പം ChromaDB അതിന്റെ ട്രേഡ് ഓഫ് കാണിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ മുമ്പ് കാണിച്ച ക്യൂഡ്രന്റ് അങ്ങനെയുള്ളത് എടുക്കും. ഇപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ യൂസ് കേസുകളാണെങ്കിലും മില്യൺസ് ഓഫ് ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ്, കുറേ ഡാറ്റ വരുന്നിടത്തൊക്കെ എപ്പോഴും ക്യൂഡ്രന്റ് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യാം. കാരണം ക്യൂഡ്രന്റ് ഒന്നാമത് ഇച്ചിരി ഫാസ്റ്റ് ആണ്, പ്ലസ് ആ ഫുൾ ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പം എത്ര ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും യൂഷ്വലി അതിന്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ രീതിക്കാണ് ആ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്യൂഡ്രന്റ് ഉപയോഗിക്കാം. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, കുറച്ച് ഡാറ്റ ഉള്ളെങ്കിൽ ChromaDB വിൽ പെർഫോം ബെറ്റർ. ഇവിടെ ChromaDB ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലും ലാംഗ്ചെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റഗ്രേഷൻസ് ഉണ്ട് ChromaDBക്ക്. അതുകൊണ്ട് ലാംഗ്ചെയിൻ ക്രോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുകളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ലൈബ്രറി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ നടന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ക്രോമയിൽ വരുന്നത് IVF ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചങ്ക് ചെയ്ത് 8 ചങ്ക്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ ChromaDBയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇപ്പൊ ChromaDBയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പം
IVF ആണെങ്കിൽ ഇൻവെർട്ടഡ് ഫയൽ ഇൻഡെക്സ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക. 8 ജംഗ്ഷന് ഒരു 4-5 ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് തിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിനും ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട്. ആ രീതിക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കോഡാണ് ഇത്. ദെൻ നമുക്കൊരു ക്വറി ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിനെ ക്വറി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എൻ്റെ ക്വറി എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ഐ ക്യാൻസൽ മൈ പ്രോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വെക്ടർ DB ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്വറി സെർച്ച് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വറീനെയും ആ എംബഡിങ് മോഡൽ വെച്ച് എംബഡിങ് ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ഡാറ്റാബേസിലെ 8 ചങ്കുകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും വിച്ച് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് സിമിലർ. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്കോർ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് 0.8815 ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല ഏറ്റവും കുറവ് ഡിസ്റ്റൻസ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ക്വറി ആയിട്ട് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചങ്ക് ഇതും ആ ഒരു ഫുൾ ഡോക്യുമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചങ്ക് ഇത് മാത്രമായിരിക്കും. സെക്കൻഡ് വണ്ണിന് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ്, ഇവിടെ 1.2 ആണ്. അപ്പം അതിപ്പം നമുക്ക് ഇത് മാത്രം റിലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് എടുക്കാം. വി ക്യാൻ അസ്യൂം. നെക്സ്റ്റ് ഇതില് LLM യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു. ഇനി ഒരു റാഗ് പൈപ്പ് ലൈൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഡോക്യുമെന്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, LLM സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുത്തു, ഡാറ്റാബേസ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുത്തു, എംബഡിങ് മോഡൽ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുത്തു. അപ്പം ലാംഗ്വേജിന്റെ മെയിൻ ഫീച്ചർ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്ത് ഒരു ഫുൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു ഫുൾ റാഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ലാംഗ്വേജ് ഫ്രെയിംവർക്ക് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പൈത്തൺ സിൻടാക്സ് ആണ്, ബട്ട് ലാംഗ്വേജ് എക്സ്പ്രഷൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാംഗ്വേജിൽ ഈ ഒരു പൈപ്പ് ഇത് കണ്ടോ, ഇത് വെച്ചിട്ട് വി ക്യാൻ കമ്പൈൻ ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണൻസ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് എത്ര കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതാ നമ്മുടെ റിട്രീവർ, അതായത് ആ ഒരു വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസും അതിൽ നിന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ്, പിന്നെ പ്രോംപ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റ്, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന LLM ഒരു തേർഡ് കമ്പോണന്റ്. LLM നിന്ന് വരുന്ന റെസ്പോൺസിനെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാർസ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്ന് എടുക്കുന്നത് ഒരു JSON സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും LLM എന്ന് ഹഗ്ഗിംഗ് ഫേസിൽ നിന്ന് വരിക. അതിൽ നിന്ന് ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം എടുക്കുകയാണ് STR ഔട്ട്പുട്ട് പാർസർ. അപ്പം ഈ ഒരു പൈപ്പ് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്ര സാധനത്തിന് ഒരു എത്രയാ ഇത് 4 ലൈൻ ഇല്ല, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈൻ കോഡാണിത്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചപ്പോൾ 4 ലൈൻ ആയിട്ടാണ്. ഒരു ലൈനിൽ നമ്മളത് കമ്പൈൻ ചെയ്തു. അതിന് ആ ഒരു സിൻടാക്സ് ലാംഗ്വേജിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ലാംഗ്വേജ് എക്സ്പ്രഷൻ ലാംഗ്വേജ്. അപ്പം നമ്മൾ അത്രയും കമ്പൈൻ ഒരു ചെയിൻ ലാംഗ്വേജിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ ചെയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം പ്രോംപ്റ്റിനെ LLM-നെ എല്ലാത്തിനെയും ഒരു ചെയിൻ ആക്കി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വി ജസ്റ്റ് റൺ ദ ചെയിൻ ഓർ ഇൻവോക്ക് ദ ചെയിൻ. അപ്പം റാഗ് ചെയിൻ ഡോട്ട് ഇൻവോക്ക് ഒരു ക്വറി ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വറി പോയിട്ട് എംബഡിങ് ആയി, ആ എംബഡിങ് പോയിട്ട് വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസിൽ കമ്പാരിസൺ നടത്തി, ആ കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത സാധനം LLM-ലേക്ക് പോയി, LLM-ൽ നിന്ന് റെസ്പോൺസ് വരിക, ഈ ഒരു ഫുൾ ലൈനിൽ തീർന്നു. അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ചെയിൻ. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്ത എന്താ ചോദിച്ചത്, വാട്ട് ഈസ് നിംബസ് ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് റീഫണ്ട് പോളിസി. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് വന്ന LLM-ന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണാം. ആ ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് പോയ സിസ്റ്റം പ്രോംപ്റ്റ്, LLM-ന്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു സിസ്റ്റം പ്രോംപ്റ്റ് ആണ്. ഹെൽപ്ഫുൾ അസിസ്റ്റന്റ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ ഇത് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളി യൂസിങ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ബിലോ. അപ്പോൾ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇത്രയും ഭാഗമുണ്ട്. ഇത്രയും ഭാഗം ഞാൻ ആ വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസിന് കിട്ടിയ ഇതുകൊണ്ട് പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്, അല്ല പിന്നെ ഇത് എംപ്റ്റി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം പ്രോംപ്റ്റ്, ദിസ് ഈസ് ദ യൂസർ പ്രോംപ്റ്റ്. യൂസർ പ്രോംപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അതാണ് യൂസർ പ്രോംപ്റ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മിഡിൽ പാർട്ട്. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിട്രീവൽ ചെയ്ത് വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസിന് കിട്ടിയ സാധനം ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോംപ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ LLM-ന് ഒരു ഫുൾ കറക്റ്റ് ഒരു ആൻസർ തരാനുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ റീഫണ്ട് പോളിസിനെ പറ്റി നമുക്ക് ആ ഒരു CSV-ന്നും PDF-ന്നും മാർക്ക് ഡൗൺ ഫയലിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് ചങ്ക്സ് ഏതാണ് അത് LLM-ലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്, കറക്റ്റായിട്ട് റെസ്പോൺസ് കിട്ടി. അപ്പം നമ്മൾ മുമ്പ് കാണിച്ചൊരു ഹാലൂസിനേറ്റഡ് ആൻസർ ആയിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താ വരിക? ഇത് ആക്ച്വലി ഫാക്ച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും. എന്താണോ ഡോക്യുമെന്റിലുള്ളത് അത് തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ മുകളിൽ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് LLM-നെ വെറുതെ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഹാലൂസിനേറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു ഇൻഫർമേഷൻ പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. അതാണ് റാഗിന്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷനാലിറ്റി. സോ ഇത്രയാണ് റാഗിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. ബോട്ടം പാർട്ട് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഇറ്റ്സ് നത്തിങ്. ഒരു ചാറ്റ് ബോട്ട് രീതിക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വെച്ചോ. ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഒരു സിംഗിൾ ക്വറി അല്ലേ വെച്ചത്, പക്ഷെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ചാറ്റ് ബോട്ട് ആയിട്ട് പോകണം. യൂസറിന് പല ക്വറി ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റണമെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പം എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആ കോൺവെർസേഷൻ ഹിസ്റ്ററി ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് പോവുക ചെയ്യുക. അതിനും ലാംഗ്വേജിൽ അതിൻ്റെതായ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്.
സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. മെസ്സേജസ്, ഇമ്പോർട്ട്, ചാറ്റ് മെസ്സേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പ്രോംപ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു. ചാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ലെങ്ത് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സമ്മറൈസ് ചെയ്യോ കട്ട് ചെയ്ത് കളയോ പല രീതിക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇതായിട്ട് ഒരു ഫുൾ ലൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം യൂസർ ചോദിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ആൻസർ വരുന്നു, ചാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി സേവ് ചെയ്യുന്നു, ചാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഫുൾ ആകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കളയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നു, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം അതിനെയാണ് ചാറ്റ് ബോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി. അതാണ്. ലാംഗ്വേജിലാണ് അതിന്റെ കുറെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ബഫർ മെമ്മറി, അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ദാറ്റ്. അപ്പം ഇതൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ റാഗിൽ വരുന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. നമ്മൾ മുമ്പ് സംസാരിച്ച ഹൈബ്രിഡ് സെർച്ച്, കീവേഡ് സെർച്ചും സെമാൻറ്റിക് സെർച്ചൊക്കെ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണിത്. അത് റൺ ചെയ്യുന്നില്ല. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. പിന്നെ റീ റാങ്കിങ്, ഇതിലെങ്ങനെ റീ റാങ്കിങ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം റീ റാങ്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മോഡല് പ്രോസ് എൻകോഡർ MS മാർക്കോവ് മിനി LM എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു 8 ചങ്ക്സ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം എനിക്ക് അതിലൊരു ടോപ്പ് 3 ചങ്ക്സ് മാത്രം LLM കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പം ആ കിട്ടിയ നമ്മൾ 5 ചങ്ക്സ് 8 ചങ്ക്സ് ടോട്ടൽ ഉണ്ട്. 5 ചങ്ക്സ് റിട്രീവ് ചെയ്തു. അതിനെ റീ റാങ്കർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് ചെയ്യും, റാങ്ക് ചെയ്തെടുക്കും. എന്നിട്ട് അതിൽ ടോപ്പ് 3 മാത്രം എടുത്ത് LLM പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൈബ്രിഡ് സെർച്ച് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്. ദിസ് ഈസ് അവർ റീ റാങ്കർ. ഇത്ര കോഡേ ഉള്ളൂ. റീ റാങ്കറിന് ഇതിലേക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. ചെറിയ കുറച്ച് കോഡുള്ളൂ. സെന്റൻസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈബ്രറി വെച്ചിട്ടാണ്. ദെൻ ക്വറി എക്സ്പാൻഷൻ, അതും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു ക്വറി കിട്ടി. ഒരു ചാറ്റ് ബോട്ടിൽ ഇപ്പം യൂസർ ക്വറി അല്ലെ ജസ്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ഫീ (?) ഇത്ര ചോദിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ അല്ലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഞാൻ LLM ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്, ക്രിയേറ്റ് എ ഷോർട്ട് പ്ലോസിബിൾ. ഇത് ഹൈഡിന്റെ ആണ്, ഇത് ക്വറി എക്സ്പാൻഷൻ അല്ല, ഹൈഡിന്റെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് അല്ലെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സെർച്ചബിൾ രീതിയിൽ ഈ ഒരു ക്വറീനെ പാരഗ്രാഫ് ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പം ചാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ആ പാരഗ്രാഫിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസിൽ പോയി സിമിലാരിറ്റി സെർച്ച് ചെയ്ത് ആൻസർ എടുക്കുന്നു. ഹൈഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപോയായിരുന്നു ഒരു ഇതിൽ. പിന്നെ ഇവാലുവേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്ക്സ്, ഇതും പറഞ്ഞു പോയി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ഫുൾ റാഗ് സിസ്റ്റത്തിന് എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞ റീകോളറ്റ് കെ, റെസിപ്രോക്കൽ റാങ്ക്, MRR, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം റീകോളറ്റ് 3 ആണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. റീകോളറ്റ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 8 ചങ്കിൽ നിന്ന് 3 ചങ്ക് എടുത്തു. ആ ചങ്കിൽ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്, റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചങ്ക് ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടോ. ചിലപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ എത്ര 1 ഉള്ളൂ, ഒരു ചങ്ക് മാത്രമേ 3 എണ്ണം എടുത്തതിൽ റിലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് റീകോളറ്റ് 3 is 1. റീകോളറ്റ് 4 കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ദ വാല്യൂ ഹിയർ. ഇവിടെ k = k എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, റീകോളറ്റ് k ഇവിടെ ഇത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ റീകോളറ്റ് 4 അല്ലെ റീകോളറ്റ് 2 ആ രീതിക്ക് എടുക്കാം. MRR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചങ്ക് അതിൽ എവിടെ വന്നു, ആ ഒരു റീ റാങ്ക് ചെയ്തപ്പം ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് റാങ്ക് ചെയ്തോ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് റാങ്ക് ചെയ്തോ, അല്ലെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ലാസ്റ്റ് റാങ്കിലാണോ പോയത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റാഗ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് അറിയാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറെ ഒരു LLM വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ റാഗിന്റെ LLMന്റെ റെസ്പോൺസ് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈബ്രറി ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ള റാഗാസ് ലൈബ്രറി തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ ആ ഒരു നമ്മളൊരു ഇത് പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന LLMനെ LLMS ജഡ്ജ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ജഡ്ജ് ആൻഡ് അത് നമ്മുടെ റാങ്കിലുള്ള LLMനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ജഡ്ജിന്റെ പ്രോംപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഈസ് ദിസ് നമ്മളൊരു റിട്രീവ് ചെയ്ത കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു, പിന്നെ LLM എന്ന് വന്ന റെസ്പോൺസ് ഇവിടെ ക്ലെയിമിൽ കൊടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ചോദിക്കുക ഈസ് ദിസ് ക്ലെയിം ഡയറക്ട്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ആൻസർ ഉള്ളി യെസ് ഓർ നോ. നോ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റാഗിന് ക്വാളിറ്റി ഇല്ല, യെസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഷ്യൂ എന്താ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി നമ്മൾ റാഗിൽ ഉപയോഗിച്ച LLM തന്നെ ജഡ്ജായിട്ട് വെക്കുമ്പം അതുകൊണ്ട് വ്യത്യാസം അർത്ഥമൊന്നുമില്ല, കാരണം ഒരേ LLM അതിനെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം യൂഷ്വലി അതൊരു ഫേവർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡിഫറെന്റ് LLMs അതിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഇതൊക്കെ അതിന്റെ കോഡാണ്. നൗ വാട്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് റെലവൻസിന്റെ സംഭവം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാഗാസ് ലൈബ്രറിയിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിളിന്റെ വെർട്ടെക്സ് AI ആ ഒരു ലൈബ്രറി. അപ്പൊ അതെന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ഞാൻ പിന്നെ അത് കാണിക്കുന്നില്ല. ദിസ് ഇസ് ദ കോഡ്.
ഈ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ചെക്ക്. എനിവേ താഴോട്ടുള്ളത് ആവശ്യമില്ല. യാ, സോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ റാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഐ ജസ്റ്റ് ഷോഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ്. ഓരോ കൺസെപ്റ്റും ഞാനിവിടെ കോഡിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് or anything you want to ask? It is fine, you can ask me. മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ ഭാഗവും കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആക്ച്വലി റാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. എംബഡിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഉണ്ട്. അപ്പം അതിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഓൾസോ ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ കുറെ ടാസ്ക് വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പം ഞാൻ തരേണ്ടതാണ് ഐശ്വര്യ? എങ്ങനെ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. So if you don't have any questions, it's fine. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓൾസോ താങ്ക് യു ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ. മ്യൂലാണിൽ നേരത്തെ സെഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ബീൻ എ ലോങ് ടൈം. ഹാപ്പി ടു സീ യു ഓൾ അഗൈൻ. ഓൾസോ ഐശ്വര്യ ഇത് ഏതെങ്കിലും കോളേജിന്റെ വിങ് ആയിട്ടാണോ അതോ ലൈക് മ്യൂലാൺ ഓർഗനൈസേഷനിലാണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. I guess there are no doubts, so we can wind up the session for now. Thank you everyone for joining today's session, and thank you Ashish for this session. It was really a session. So all of you can leave the session now. Thank you guys.